Okay na. So last class workbook page number 5 complete అయింది కదా. So now we want to take page number 6. Page number 6 చూడండి. Estimate the following by rounding to the nearest rupee. One is done for you. Nearest rupee rounding number. So మనకు తెలుసు కదా rounding numbers. We want to observe the pies here. Pies ని observe చేయండి. First one. Pies లో 50 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే నెక్స్ట్ రూపీస్లో 1 రూపీ పెరుగుతుంది. 50 కన్నా తక్కువ ఉన్నాయంటే ఏమి పెరగదు ఏమి తగ్గదు, యాస్టీస్గా అదే నెంబర్ వస్తుంది. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సపోజ్ 56 రూపీస్ 40 పైస్. సో మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఈ పైస్ని మాత్రమే. ఈ పైస్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ పైస్ ఏమయ్యాయి? 50 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయంటే రూపీస్లో 1 రూపీ పెరుగుతుంది. 50 కన్నా తక్కువ ఉన్నాయంటే ఏమి పెరగదు తగ్గదు, యాస్టీస్గా ఈ నెంబర్ అలాగే ఉండిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏమైంది? 40 is less than 50 no, that's why in rupees didn't change anyone, so same 50 rupees only. Rounded figure is what? That one 50 rupees only. Okay, suppose 25 rupees 75 pies. దీన్ని రౌండెడ్ నెంబర్ చేయమన్నారు అంటే ఏం చేస్తాము? So 75 pies is more than 50 no, that's why that rounded number is 26. వన్ యాడ్ అవుతుందని చెప్పాను కదా. మోర్ దాన్ 50 పైస్లో ఉన్నాయి అంటే రూపీలో యాడ్ అవుతుంది. లెస్ దాన్ 50 ఉన్నాయంటే యాడ్ కాదు, సపరేట్ కాదు, అలాగే ఉండిపోతుంది నెంబర్. ఓకేమా? See first one. 64 rupees 93 pies. 64 rupees 93 pies. So first అక్కడ ఇచ్చిన రూపీస్ లో 64 rupees 93 pies plus 46 rupees 28 pies. Here first one 64 rupees 93 pies. సో 93 is మిమ్మల్ని ఏం అబ్జర్వ్ చేయమన్నాను? ఓన్లీ పైస్ అబ్జర్వ్ చేయండి అన్నాను. సో 93 పైస్ ఇస్ మోర్ దాన్ 50 నో. మోర్ దాన్ 50 వచ్చింది అంటే ఏం చేస్తాము? రూపీస్లో 1 యాడ్ అవుతుంది. దట్ మీనింగ్ 65 రూపీస్. సో రౌండెడ్ ఎస్టిమేషన్ రూపీస్లో దిస్ వన్ 65. సో హియర్ 46 28 పైస్. సో వీ వాంట్ అబ్జర్వ్ పైస్. 28 ఈజ్ లెస్ దాన్ 50 నో. లెస్ దాన్ 50 కాబట్టి నెంబర్ చేంజ్ కాదు, యాజ్ ఇట్ గా అదే వస్తుంది. 46 ఓన్లీ. సో నౌ వి యాడ్ దిస్ 2. ఇప్పుడు ఈ 2 యాడ్ చేసేయండి. 5 plus 6 11. 6 plus 1 7. 7 plus 4 11. So 111 rupees. Okay Nana? Please enter that. Next one. So 93 rupees 37 pies. 93 rupees 37 pies. So pies you want to observe there. Pies observe cheyandi. 37 only no pies. So 37 is less than 50 no. Less than 50. 50 ని ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు? యాక్చువల్గా మనం నెంబర్స్లో అయితే ఆఫ్ తీసుకుంటాము. ఇక్కడ పైస్ అన్నవి 100 is 1 పై 1 రూపీ కదా. సో 100లో ఆఫ్ వచ్చేసి 50 కాబట్టి 15 తీసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ మనకు 37 పైస్ ఇస్ లెస్ దాన్ 50. సో లెస్ దాన్ 50 అంటే నెంబర్ చేంజ్ కాదు. సో నెంబర్ చేంజ్ కాదు, 93 ఓన్లీ హియర్. నెక్స్ట్ 56 rupees 68 pies. 68 is more than 50 no. Definitely we want to add 1 rupee to rupees. So 57. Now we want to add this 2. So 10. 10 plus 1 15. Okay. Next 92 rupees 14 pies. So number change కాదు కదా, 92 rupee only. ఇక్కడ 88 pies is there. 88 pies ఇచ్చాను. 88 pies is more than 50 no. That's why we want to add 1 rupee in rupees. 5. 9 plus 3 12. Okay.
Next one. 81 rupees 74 pies. 74 is more than 50. That's why you want to add 1. 82. 16 pies. Sorry, 16 rupees 98 pies. 98 pies also more than 1 now. That's why 19. So 9 plus 2 11. 8 plus 1 9 plus 1 10. So 101. Oh, sorry, Nana. Here given 16, no? That's why 1 add cheste 17 kada vastundi. Okay, 9. Okay, sorry for that. Next one. 27 rupees 47 pies. So 47 is less than 50. That's why number didn't change. Next, 70 rupees 80 pies. So here 18 pies is less than 50. Ikkada kuda number change kaadu. So the two numbers as usually same like that only you want to mention. So 27 70. So 7 2 plus 7 9. So rupees as usually same like that. Okay. Next one. 27 rupees. This is completed, no? Next. 63 rupees 24 pies minus 36 rupees 78 pies. So here given subtraction Anna. First number low 24 in pies. 24 is less than 50, no? That's why number is didn't change. Same like that only we want to write 63 only. Okay, next 36 rupees 78 pies. So here more than 50. 78 pies is more than 50 now. That's why 37. Okay. So this is subtraction. 3 నుంచి 7 కనుక borrowing. 3 is 13. 6 is 5. 13 నుంచి 7 కట్ చేస్తే 6. 5 నుంచి 3 కట్ చేస్తే 2. Next. 82 rupees 35 pies. So 82 rupees. ఎందుకు అంటే అక్కడ మనకు పైస్ అనేవి less than 50 ఇచ్చారు కాబట్టి. Next 24. 24 means that is more than 50. Pies అక్కడ more than 50 ఉన్నాయి. So now we want to do the subtraction. 2 నుంచి 5 కట్ కావాలన్నా borrowing. 12 నుంచి 5 కట్ చేస్తే 7. 7 నుంచి 2 కట్ చేస్తే 5. Okay. Next problem. 71 rupees 34 pies. So 34 pies also less than 1 now. So here number didn't change. 71 as usually. 18. So pies how many? 58. Pies 58 and more than 50. That's why 19. So 1 నుండి 9 కట్ కాదు borrowing. 1 is 11. 7 is 6. 11 నుంచి 9 కట్ చేస్తేనా 2. 6 నుంచి 1 కట్ చేస్తే 5. Next 256 15 rupees 67 pies. So pies more than 50 now. 216. Next 148 rupees 97 pies. So 97 pies more than 50. That's why 149. 6 నుండి 9 కట్ కావాలన్నా borrowing. 6 is 16. 1 is 0. 16 నుంచి 9 కట్ చేస్తే 7. So 0 నుంచి 4 పోదు. That's
Here 1. 10 నుంచి 4 కట్ చేస్తే 6. Answer is 64. Please mention that. Okay. Now we want to go to page number 7. Page number 7 చూడండి. Calculate and note down how much money remains after buying the following items. అక్కడ కొన్ని ఐటమ్స్ ఇచ్చారు చూడండి అన్న, కనిపిస్తుందా? మిల్క్ షేక్, కేక్, డాగ్ ఫర్ అండ్ ఐస్ క్రీమ్. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఐటమ్స్కి కాస్ట్ కూడా ఇచ్చారు. 45 రూపీస్, 42 రూపీస్, 56 రూపీస్, 38 రూపీస్ ఇచ్చారా? ఆ ఐటమ్స్ని ఫస్ట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ టోటల్ లెఫ్ట్ ఓవర్ అమౌంట్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ హౌ మచ్ రూపీస్? 45. సో అక్కడ ఇచ్చిన ఐటమ్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ వాటి కాస్ట్ తీసుకొని యాడ్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ అమౌంట్, టోటల్ అమౌంట్ ఇచ్చారు. టోటల్ అనే ఒక అమౌంట్ ఇచ్చారు, మీకు అక్కడ కనపడుతుందా? సో ఆ నోట్ వాళ్ళకి ఇచ్చామని మీనింగ్. సో రిటర్న్ ఎంత వస్తుంది అమౌంట్ అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అన్న. ఓకే, ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దట్ వన్. సరేనా? సో ఫస్ట్ వన్ కాస్ట్ ఈజ్ వాట్? ప్లీజ్ మెన్షన్ ద కాస్ట్ ఆన్ ద పిక్చర్. అంటే అక్కడ ఇచ్చిన పిక్చర్ పైన కాస్ట్ మెన్షన్ చేయండి ప్లీజ్. కాస్ట్ ఇప్పుడు అక్కడ మీకు గ్లాస్ ఇచ్చారు కదా, మిల్క్ షేక్, దానిపైన దాని కాస్ట్ మెన్షన్ చేసుకోండి, మీకు ఈజీ అవుతుంది నాన్న. సో 45 అన్నది ఆ గ్లాస్ పైనే మీరు నోట్ చేసుకోండి ప్లీజ్, ఇలా నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సో కేక్ కాస్ట్ ఎంతో నోట్ చేసుకోండి. ఆఫ్టర్ దాట్ ద 2 అమౌంట్స్ ప్లీజ్ మెన్షన్. ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి స్పేస్, ఈ స్పేస్లో మెన్షన్ చేసుకోండి, ఈ స్పేస్లో మెన్షన్ చేసుకోండి. ఓకే, అడిషన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ కాస్ట్ 45 rupees, next one cost 42 rupees. So total cost is what? 87 rupees. అవునా? మీకు ఇలా రోస్ ఇచ్చారు. ఇక్కడే మీకు ఇలా పీస్, కేక్ పీస్ ఇచ్చారు. నేనేం చెప్పాను? దీనిపైనే ఇలా నోట్ చేసుకోండి నెంబర్ని అని చెప్పాను. అండర్స్టాండ్ అనా? సో దీనిపైన ఇలా నెంబర్ నోట్ చేసుకుంటే మనకు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా నోట్ చేసుకోగలం. సో దాని పక్కనే కొద్దిగా స్పేస్ ఉంది, ఆ స్పేస్లో ఈ అడిషన్ నోట్ చేసుకోండి. 87. హియర్ ఆల్రెడీ ఏమి ఇచ్చారు మీకు? 100 రూపీస్ అని ఇచ్చారు అమౌంట్. అవునా? సో ఈ 100 రూపీలో నుంచి మనకి ఎంత కాస్ట్ అయిందో దాన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మీరు చేయాలి. ఇక అక్కడ స్పేస్ ఇచ్చారు కదా, ఆ స్పేస్లోనే నోట్ చేసుకొని చేసేసుకోవాలి. 0 నుంచి 7 కట్ కాదు. 1 టేక్ బారోయింగ్ ఫ్రమ్ 1. Here 10. This one is 9. This is 0. So 10 నుంచి 7 కట్ చేస్తే 3. 9 నుంచి 8 కట్ చేస్తే 1. So 13 రూపీస్ లెఫ్ట్ అయింది. ఓకే, don't forget the rupee symbol. Like this we want to mention. Next one. ఇక్కడికి ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ 45 రూపీస్. ఆ పిక్చర్ పైన మీరు కాస్ట్ మెన్షన్ చేయండి. పిక్చర్ పైన కాస్ట్ కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 56 రూపీస్. Okay, 11, 10. So how much rupees? 101. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? 150. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ మెన్షన్ 150. ఇది మనం ఇచ్చిన అమౌంట్. బిల్ ఎంత అయిందన్నా? 101 రూపీ బిల్ అయింది. ఇప్పుడు చేంజ్ ఇవ్వాలి కదా తను, మనకి ఎంత చేంజ్ వస్తుందో అంత చేంజ్ ఇవ్వాలి. సో 0 నుంచి 1 కట్ చేయలేము కాబట్టి బోరోయింగ్ 10. Here 4. 10 నుంచి 1 కట్ చేస్తే 9. Here 4. So 49 rupees. Okay, Nama? Like this we want to do.
Next one, hot dog. Hot dog is what cost? 56 rupees. Okay, 42 rupees. So 8, 9, 98 rupees. So ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు మీకు? 120 రూపీస్ ఇచ్చారు. చేంజ్ ఎంత రావాలన్నా మనకు? సో 120 ఫస్ట్ మెన్షన్ చేసుకొని అందులో నుంచి 90 రూపీస్ ని 98 రూపీస్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో 0 నుంచి 8 కట్టాలి. యు వాంట్ టు టేక్ బారోయింగ్. సో 0 is 10, this is 1. 10 నుంచి 8 కట్ చేస్తే 2. సో 1 నుంచి 9 కట్ కాదు బారోయింగ్. సో 1 is 11. 11 నుంచి 9 కట్ చేస్తే 2. సో 22 రూపీస్ is రిటర్న్. రిటర్న్ 22 రూపీస్ వచ్చింది. అలా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్న? 3 ఉన్నాయి. అవునా? చేస్తారా 3? మీకు అక్కడ ప్లేస్ లేదు అడిషన్ చేయడానికి, బట్ అక్కడ గ్యాప్ ఉన్న చోట ఎక్కడో ఒక చోట అడిషన్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనమ్మా? ప్లీజ్ డూ దట్. రిమైనింగ్ 3 మీరే చేసేయండి. రిమైనింగ్ 3 చేసేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లీజ్ టర్న్ ద పేజ్ నంబర్ 8. పేజ్ నెంబర్ 8 చూడండి. Sravya went to a clothing store to buy dresses for her children. Calculate and find out how much money she has to pay for the given combinations of cloths. క్లాత్ షాప్కి వెళ్ళిందంట మా అమ్మ ఆమె. సో ఒక్కొక్క డ్రెస్ ఒక్కొక్క కాస్ట్లో కనపడుతుంది మనకు అక్కడ. అవునా? కింద చూడండి, డ్రెస్సెస్ సెలెక్టెడ్. డ్రెస్సెస్ సెలెక్ట్ చేసుకుందంట. ఒకటి రెడ్ ఫ్రాక్, 1 is బ్లూ, 1 is షర్ట్, 1 ప్యాంట్. అవి సెలెక్ట్ చేసుకుంది. వాటి కాస్ట్ కూడా మనకు అప్లో ఇచ్చారు. సో ఇఫ్ షీ పేస్ 5000 రూపీస్ టు ద షాప్ కీపర్, హౌ మచ్ మనీ విల్ షీ గెట్ బ్యాక్? షాప్ కీపర్కి ఆమె ఇప్పుడు అవి కొన్నది కదా, 2 ఫ్రాక్స్ కొన్నది, 1 షర్ట్, 1 ప్యాంట్, టోటలీ 4 ఐటమ్స్ కొన్నది ఆమె. సో ఆ 4 ఐటమ్స్కి కాను ఆమె 5000 రూపీస్ ఇచ్చింది. సో రిటర్న్ ఆమెకు చేంజ్ ఎంత వస్తుంది? రిటర్న్ అమౌంట్ ఇప్పుడు మనకి బిల్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఇస్తాము. కరెక్ట్గా ఇస్తే మనకు చేంజ్ ఏమి ఇవ్వరు. సో ఎక్కువ అమౌంట్ ఇప్పుడు 1900 అయిందంటే 2000 ఇచ్చామంటే ఏమి ఇస్తారు? 100 రూపీస్ రిటర్న్ ఇస్తారు కదా. సో అలాగే ఈమెకు రిటర్న్ అమౌంట్ ఎంత వస్తుంది? వస్తుందా రాదా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వస్తే ఎంత వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఏం చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ? అన్నింటినీ ఆమె ఏం తీసుకుందో ఆ బిల్లుని తయారు చేయాలి. ఆమె ఏమేమి తీసుకుంది? రెడ్ ఫ్రాక్, బ్లూ ఫ్రాక్, షర్ట్, ప్యాంట్, ఈ 4 ఐటమ్స్ని వేసుకొని బిల్. బిల్ అంటే ఏం చేస్తాం? అడిషన్ చేయాల్సింది. అన్నింటినీ అడిషన్ చేస్తే ఆమె బిల్ ఎంతో మనకు వస్తుంది. అప్పుడు ఆ బిల్లుని తీసుకొని ఆమె ఇచ్చిన అమౌంట్లో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకే, చూడండి అక్కడ మీకు ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చారు చూడండి అన్న. షీఈ్ స్పేస్ అన్నారు కదా, దాని కింద స్పేస్ ఉంది, పైన స్పేస్ లేదు మీకు. సో కింద ఉంది కాబట్టి కింద నోట్ చేయండి అడిషన్ని. ఫస్ట్ రెడ్ ఫ్రాక్ కాస్ట్ హౌ మచ్? 985 rupees. Blue frock how much? 1975. Next shirt 685 rupees. Next pant 975 rupees. Okay, now you want to prepare the bill. మనం ఇప్పుడు బిల్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 15 plus 1 20, 8 plus 2 10, 10 plus 7 17, 17 plus 8 17 plus 8 26, 26 plus 7, 26 plus 7 how much Nana? 33.
8 plus 2, 10. 10 plus 7, 17. 17 plus 8, 25. Yes, no? 25. 25 plus 7, how much? 8 plus 2, 10. 10 plus 7, 17. 17 plus 8, 25. 25 plus 7, 32. So 3 ikkada, 2 ikkada. 3 plus 9, 12. 12 plus 9, how much? 21. 21 plus 6, 27. 27 plus 9, 36. 3 ikkada, 6 ikkada. 3 plus 1, 4. Okay. ఇది బిల్ ఆమె బిల్ ఎంత అయింది? 4620 రూపీస్ బిల్ అయింది. ఆమె బిల్ కాను ఏం చేసింది? 5000 రూపీస్ ఇచ్చింది షాప్ అతడికి. ఎంత ఇచ్చింది నాన్న? 5000 రూపీస్ ఇచ్చింది. ప్లీజ్ మెన్షన్ 5000 రూపీస్. ఇది ఆమె అమౌంట్. ఆమె బిల్ అమౌంట్ ఎంత అయింది? 4620. సో ఇచ్చేసింది. రిటర్న్ వచ్చేస్తుందా ఆమె? రాదు. ఎందుకు వస్తుంది? ఆమెకు చేంజ్ రావాలి కదా ఇక్కడ. సో 0 నుంచి 0 కట్ చేస్తే 0. 0 నుండి 2 కట్ చేయలేదు కదా, బారోయింగ్. సో 10, 9, 4. 10 నుంచి 2 కట్ చేస్తే 8. 9 నుంచి 6 కట్ చేస్తే 3. సో 4 నుంచి 4 కట్ చేస్తే సో ఎంత రిటర్న్ వచ్చింది? 380 రూపీస్ రిటర్న్ వచ్చింది. 380 రూపీస్ రిటర్న్ వచ్చిందా మీకు? సో పైన మీకు అమౌంట్ టు బి పెయిడ్ అని ఇచ్చాడు. అమౌంట్ టు బి పెయిడ్ ఎంత అమౌంట్ పే చేసిందామే? 4620 రూపీస్ పే చేసింది. లైక్ దిస్ యూ వాంట్ టు ఎంటర్డ్. చూడండి అన్న, ఇక్కడ పైన మీకు స్పేస్ ఎక్కువ లేదు కదా, అందుకని మనం ఇక్కడ నోట్ చేసుకున్నాము. అడిషన్ ఇక్కడ నోట్ చేశాను. సో సబ్ట్రాక్షన్ దాని పక్కనే నోట్ చేశాను. సో మీకు ఇక్కడ బిల్ ఎంత అయిందంటే ఆ బిల్ అమౌంట్ని మాత్రమే ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ సేమ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ నానా. ప్లీజ్ యూ డూ యువర్ సెల్ఫ్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మీరే చేసేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.